एक गल मेरी पल्ले बन लो कहन लगा हलवाई मक्खियां भी उड़ जांदियां जदों मुक जांदी मठियाई। अफजल साहर दी विचारां वाली शायरी तो बाद इत्थे रख न्यूज़ वेखण सुनने वाले सारे जीआं नूं मुहम्मद साद जी आयां नूं आखदा है। आओ हुण तुहानूं खबरां सुणावां। बिजली दे बिल्लां 'च फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज दी वसूली गैर कानूनी करार। लाहौर हाई कोर्ट के जज बाकर नजफी ने ਵੱਖੋ ਵੱਖ केसां ਦੀਆਂ 3659 अर्जियां उत्ते सुनवाई की सी। अदालत के सामने वकील अजहर सदीक सने दूजे वकीलों ने आख्या सरकार बिजली के बिलों में गैर कानूनी तौर उत्ते फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जस कर दिते ने जिहदे नाल बिजली वरतन वालियां नूं वाधा करके बिल टोरे गए ने। अर्जी देने वाले आख्या इस हवाले दे नाल कैदे कानून ते अमल नहीं किया गया, लिहाजा अदालत बिजली के बिलों च फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जर ते दूजे सरचार्जस की वसूली नूं गैर कानूनी करार दे। लाहौर हाई कोर्ट जिन्हों कि पंजाब हाई कोर्ट कहा जाना चाहिए है दे जस्टिस अली बाकर नजफी ने 3659 अर्जियां उत्ते दलीलां पूरीआं होने तो बाद 10 अक्तूबर 2022 नूं राखी रखे होया फैसला सुनाते होया सारियां अर्जियां नूं मंजूर कर लिया। अदालत ने फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जस सने दूजे सरचार्जस की वसूली नूं भी गैर कानूनी करार दिता। अदालत ने घरां ते खेती विच वरतन वाली बिजली के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जस नूं कानून के खिलाफ करार दे दिता। अदालत ने हुकूमत नूं सोलर ते एटमी सने दूजे राही बिजली बनाने का हुक्म दे दिता। हकीकी आज़ादी की जंग फिर शुरू। इमरान खान आखदे ने कुछ दिनों बाद जेल भरो तहरीक का ऐलान करांगा। अपने वीडियो स्नेह में इमरान खान का कहना सी कौमां कानून दे थले चलदियां ने, दस्तूर फैसले करता है की जायज़ है ते की नजायज़ है। इंपोर्टेंट सरकार ने दस्तूर दियां लीरां ला दित्तियां ने। उन्होंने आख्या इस्लामाबाद विच बलदियाती चोणां कराने का हुक्म दिता होया है। महीना हो गया है इस्लामाबाद विच बलदियाती चोणां नहीं हुईयां। आयन दस्तूर मंडले हक्कां की राखी करता है पर साडे लोकां नूं चुक्या जा रहा है। कई जणियां दा मार कुट तो बाद दिमाग शिकारा नहीं हो रहा। PTI के चेयरमैन इमरान खान ने कहा एक ट्वीट उत्ते लोकां नूं चुक्या गया ते उन्हां नूं मारिया गया, कुटिया गया। कौम का दस्तूर ते कानून उतों भरोसा उठता जा रहा है। दस्तूर विच साफ लिखिया होया है कि 90 दिनां विच दस्तूर विच साफ लिखिया होया है कि 90 दिनां विच चोणां होण। इमरान ने यह भी कहा कि असां दो हुकूमतां की कुर्बानी दी। असैम्बलियां टुटे होया 20 तो 25 दिहाड़े हो गए ने। चोण कमीशन ते ना ही गवर्नर ने चोणां की तारीख दी है। 90 दिनों तो वधे तो दस्तूर आंदा है कि आर्टिकल 6 लगेगा। कुछ दिनों तक मैं जेल भरो तहरीक की तारीख का ऐलान करांगा। इहदे लई सारे कारकुन अपने PTI के जिली प्रधान नाल मिल के अपना नाम लिखवाण। असी इस तहरीक नाल हकीकी आज़ादी ते हकीकी जमहूरीयत लवांगे। तुर्किया ते शाम विच भुचाल ने तबाही फेर दी। भुचाल नूं मिलण वाले रैक्टर उत्ते 7.8 के उचके रिकॉर्ड किए गए ने। 1600 तो वध बंदे जानू गए। सिर्फ तुर्किया में जान गवाण वालियां की गिनती 1000 तो वध है ते 5000 तो वध बंदे जख्मी ने। शाम में भुचाल नाल होईयां मौतां की गिनती 590 तो वध गई है। दोहां देशों में भुचाल अज तड़के 4:15 बजे आया सी। भुचाल के उचके 1 मिनट तक लगते रहे। वड्डे भुचाल तो बाद हुण तक 73 उचके आ बैठे ने। तुर्कीए एमरजेंसी नाफज कर दी गई है तो दुनिया को हथ पवाने की अपील की है। कबरस यूनान ते लुबनान में भी भुचाल के उचके। हुण तक 45 देशों ने रैस्क्यू ऑपरेशन में हथ पवाने की सुलह मार दी है। पाकिस्तान के सदर ते वज़ीर आज़म ने भुचाल नाल होने वाले नुकसान ते अफसोस करते हुए आख्या पाकिस्तानी अवाम तुर्कीए ते शाम के नाल ने ते पाकिस्तान तुर्कीए की जिन्नी हो सके मदद करेगा। यह बयान दिता वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने। सिंध सरकार वालों भी 1 लाख झुग्गियां तुर्कीए टोरन का फैसला किया गया है।
ਜਦ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਰਕੀਆ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰਕੀਆ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਮੌਸਮੀਆਤ ਨੇ ਭੁਚਾਲ ਤੋਂ 36 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੁਚਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੱਲੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਤਹਿਰੀਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਚੈਲੰਜ। ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਇੰਤਕਾਮ ਦਾ ਮੁਕਾਲਾ ਕਿੰਜ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਗਲੇ ਲੱਗ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਹਾਲੀ ਹੋਣਾ ਏ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੜੀ ਲੱਗੀ, ਨਾ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਅਟਕ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਏ। ਮਰੀਮ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਚ ਜਾਣ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ। ਮੈਂ 50 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਡੈਥ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਸਾਗਡਾਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਮੁਆਹਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੋਟ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਓ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਬਕਾ ਸਦਰ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੀ ਮਈਅਤ ਕਰਾਚੀ ਅੱਪੜ ਗਈ ਹੈ। ਮਈਅਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਅਮਰਾਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੱਲ ਦੁਪਹਿਰ ਪੋਲੋ ਗਰਾਊਂਡ ਮਲੀਰ ਕੈਂਟ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੀ ਰੂਹ ਅਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਫੱਡਾ। ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਦਰ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਨੇਟਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਦੁਆ। ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਵਸੀਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਫ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਲੇ। ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਫ ਨੇ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ NRO ਦਿੱਤਾ। ਤਹਿਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂ-ਟਰਨ APC ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਰਲਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ APC ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦਾਵਤਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਜੇ ਲੱਭਿਆ ਤੇ APC ਵਿੱਚ ਰਲਣ ਉੱਤੇ ਸਲਾਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸਦ ਕੈਸਰ ਹੋਰਾਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਲਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੱਦਾ ਸੰਜੀਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਲਾਂਭੇ ਭੁਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਵਰਤਾਵਾ ਚੰਗਾ ਬਣਾਏ। ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਮਾਰ ਕੇ ਚੀਨ ਦਾ ਭਕਾਨਾ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟਣ ਉੱਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਤਲਕ ਪਾਟਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਖਾਰਜਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਕਾਨਾ ਸੁੱਟਣ ਉੱਤੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਤਲਕ ਨੂੰ ਪੀਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਅਪੜਿਆ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਮੁਬੱਇਨਾ ਜਸੂਸੀ ਭਕਾਨੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਉੱਤੇ ਰਿੰਝ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਆਲਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਖਿਲਾਫਵਰਜੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੇਤਾ ਰਵੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਨੇੜੇ 60,000 ਫੁੱਟ ਉੱਤੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਮੁਬੱਇਨਾ ਚੀਨੀ ਜਸੂਸ ਭਕਾਨੇ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੀਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਕਾਨਾ ਜਸੂਸੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 에ਅਰਸ਼ਿਪ ਸੀ। ਮੌਸਮ ਮੁਤਲਕ ਡਾਟਾ ਲੈਣ ਲਈ ਘੱਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪੜੀ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜੋ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਣਦੀਆਂ। ਸੂਬਾ ਹੈਬਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ IG ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। IMF ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਤੇ ਲੋਹਾ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਸ਼ੌਰ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਹੂਲਤਕਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਅਹਿਸਨ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ IMF ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਡਾਢੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ 9 ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਵਿਹਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਵਿਹਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 24 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫਿਲਮ ਜਵਾਈਲੈਂਡ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਸਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨਾਲ 7 ਹੋਰ ਫਲਸਤੀਨੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸ਼ਹੀਦ।
ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਇਸਰਾਈਲੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 3532 ਅੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਲਾਫਵਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। FIA ਮੁਤਾਬਕ ਇਮਰਾਨ ਰਿਆਜ਼ 10,000 ਜੈਲੀ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਨਾ ਮਲਕ ਤੇ ਇਤਜ਼ਾਜ਼ ਹਸਨ ਦੇ ਵੀ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਕਾਊਂਟ ਸਨ। ਇਹ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਵਾਲੇ।